કે બદ્રીનાથમાં તો 4 મહિના નહીં, શિયાળાના 4 મહિના દરવાજા બંધ થઈ જાય. ઠાકોરજીની સેવા પૂજામાં પણ ઠાકોરજીને નીચે લઈ આવે અને નીચે સેવા પૂજા થાય, મંદિરના કપાટ સંપૂર્ણ બંધ હોય. એવા સમય તમે ઉપર કેમ જાઓ છો? અમે ત્યાંના રહેવાસીઓ પણ નથી રહેતા ઉપર, અને તમે તો ગુજરાતના ઉપર જઈને શું કરશો અત્યારે? એટલે કોઈ અમારે તો શૂટિંગ છે. અરે શું પણ શૂટિંગ, બધા માસ્ટર ખરા છે, અત્યારે ક્યાં ઉપર નીકળી પડે આમ. પછી આગળ મિલિટરીવાળા તો રોકે, કારણ કે એની ડ્યુટીમાં આવતું હતું એટલે તરત જ ના પડે ઉપર અત્યારે જવાનો સમય નથી. એટલે પછી આપણે આગ્રહ કરે શૂટિંગ એ જે હોય કે ઉપર ના જવાય. પણ તરત જ આપણી ટીમ હતી અને આપણો હોમ મિનિસ્ટ્રીનો લેટર બતાવ્યો. આપણી પાસે પરમિશન હતી ગવર્મેન્ટની, અને પરમિશનના આધારે ઉપર શૂટિંગ માટે જતા હતા. એટલે મિલિટરીવાળા જોયા કરે કે આ શિયાળામાં આ લોકો ઉપર શૂટિંગ કરવા જાય છે. નવાઈ લાગી, એ નીચે ઉતરતા હતા, મિલિટરીવાળા નીચે ઉતરતા હતા. अरे भैया स्वामी जी भले आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 3 बजे पहले नीचे आ जाना, वरना आपको बहुत भुगतना पड़ेगा. आटલું કહીને તો પછી ઉતરી ગયા. આપણે સુમો પેલી ત્યાં તો અમુક ત્યાંની સુમો લઈ જવાની હોય, ગાડીઓ પેલી હેવી બોડીવાળી, હેવી એન્જિનવાળી આવે ને, 4x4 પાવર સ્ટીરિંગ જેવી, અને એ ગાડીમાં પછી બેસી અને ઉપર જતા હતા. હવે રસ્તો એટલો કઠિન, હવે આમ તો કંઈક 12 કિલોમીટર રસ્તો હતો, પણ પેલા 3 વાગ્યા પહેલાં નીચે આવવાની વાત કરી. આ સંતોની ટીમ 3:30 વાગે તો ઉપર પહોંચ્યા. હવે એટલો કઠિન માર્ગ, આજુબાજુ ઉપર ગયો તો કોઈને એકદમ સન્નાટ, મંદિરના દરવાજા બંધ, આજુબાજુ કોઈ દેખાય નહીં, મિલિટરીવાળા પણ કોઈ ના દેખાય. એક ઝૂંપડું દેખાયું, ત્યાં ગયા, અને ત્યાં એક માણસ બધા થેલા વાસણો પેક કરતો હતો. એને કહ્યું કે અહીંયા આગળ કોઈ, ભાઈ स्वामी जी अभी तो यहाँ कोई है नहीं, अभी जो दिखता है वो भी सब नीचे, मैं भी नीचे जा रहा हूँ एम कहीं थेला ले लूँ. संतो क्यों હવે અહીં ક્યાં આપણે કોઈ નહીં. તો દૂર ઠંડા પાણીનો કુંડ હતો, એની અંદર એક મહાત્મા સ્નાન કરતા હતા, અને એકદમ એક ખાલી નાની પોતળી જેવું પહેરેલું, એકદમ ખુલ્લા શરીરે સ્નાન કરતા હતા ઠંડા પાણીમાં. તો બધાને થોડું તાજુબ લાગ્યું. ગયા અને પૂછ્યું, महात्मा जी आप इधर अभी स्नान करें, आपको नीचे नहीं जाना है? हाँ वो जो नहीं, मैं तो इधर ही रहता हूँ. आप वो ये 4 मास भी नीचे नहीं जाते? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ. 20 वर्ष थी तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? बस भगवान की साधना, भजन, लेकिन उसका कोई मकसद या हेतु. आओ एम के પછી બહાર નીકળ્યા, આમ શરીર લૂછી અને બેહાડ્યા સંતો. અને પછી એણે પોતાની વાત કરી કે मैं यूँ तो एक रिपोर्टर हूँ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के बगल में झांसी नाम का शहर है, वहाँ का मैं एक बड़ा रिपोर्टर था. मेरा अपना प्रेस था. मैं भगवान में, धर्म में या किसी संप्रदाय गुरु में मानता नहीं था, लेकिन अच्छे कर्म करता था. मैं यूँ मानता था कि अच्छे कर्म करो, उसमें ही भगवान मिल जाता है, और वही धर्म है. धर्म भी यही सिखाता है. मैं ये समझकर हर सोमवार को इस अस्पताल में जाता था, मरीजों की सेवा करता था. जो कुछ दुखी लोग होते हैं उसको जो मदद चाहिए वो देता था. एक दफ़ा क्या हुआ, मैं इस अस्पताल में गया, वहाँ एक जगह एक बिस्तर के बगल में 2-3 आदमी, परिवार के लोग रोते थे. पूछा क्या हुआ है? उन लोगों ने बोला, उनमें से जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है, 40 साल का, इसको कैंसर है, अब मर जाने वाला है. डॉक्टर ने बोल दिया कि इसे कुछ नहीं होने वाला है. कुछ नहीं होगा, इसकी दवा, कोई दवा असर नहीं करेगी, अब ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा. बस इस समाचार से हम व्यतीत हो गए, दुखी हो गए. क्या होगा हमारा? कमाई करने वाला एक ही आदमी है, वो मर जाएगा तो हम सब क्या करेंगे? बस उसके बीवी बच्चे और माँ बाप उनके कूद कर रो रहे हैं. मैं गया डॉक्टर के पास और पूछा कि इसका कुछ भी इलाज नहीं हो सकता था? कि नहीं, कुछ भी नहीं होता. अरे कुछ तो इलाज होगा ना. है, लेकिन ये लोग कर नहीं सकते. क्या? दिल्ली में एक इंजेक्शन आता है, वो अगर शाम तक यहाँ लाया जाए तो शायद ये बच सकता है, लेकिन वो इतना महंगा है और इतना लाना कठिन है शाम तक, इसलिए हमने बोल दिया कि नहीं जी सकता. बोलो मैं लेके आऊँ? अरे आप कहाँ से? मैं लेके आऊँ. बोला मुझे लिख के दो. मुझे लिख के दिया. मैं फौरन गया सिंधिया जी के पास,
અત્યારે જે જ્યોતિરાदित्य सिंधिया છે ને એના ફાધર હતા ત્યારે मैं सिंधिया जी के पास गया, वो तो मेरे परिचय वाले थे। उन्होंने अपना निजी हेलीकॉप्टर मुझे दिया और मैं लेके तत्काल दिल्ली पहुंच गया और वहाँ से वो इंजेक्शन बहुत महंगा था लेकिन अपनी जेब के खर्च से मैं लेके आया और पहुंचा और तत्काल में यूँ हॉस्पिटल में पहुंचा और उसके दादर में चढ़ रहा था और सामने से मैंने दृश्य देखा, मैं अंदर से हिल गया। वो कौन सा दृश्य था कि वो मरीज मर गया, उसके अगल बगल में सब कूद कूद कर रो रहे थे और वो सामने से स्ट्रेचर आता था, मैंने देखा वो मर गया और मेरे से हाथ में से सब खिसक गया। मैं वहाँ उसकी चौखट पर गिर गया और देखने लगा इतना पैसा, इतनी सुविधा, इतनी इच्छा, ये सब भी एक आदमी की जान नहीं बचा सके तो किस काम का है? पैसे, सुविधा, संबंध, ये सब किस काम का? एक आदमी की जान तक नहीं बचा सकते। मैं बहुत गहराई में पहुंच गया। उस वक्त मेरा जो मित्र है उन्होंने मुझे सलाह दी, इसके लिए आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता सच्चे ज्ञान से हमें शांत बनाता है। और तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ तक कि मेरा घर बार, कुटुंब, परिवार, प्रेस, प्रोफेशन सब कुछ छोड़ दिया। वो जो मेरे मित्र थे उनको सब मैंने पार्टनर को सब सौंप दिया, घर छोड़ के, बीवी बच्चे सब छोड़ के मैं निकल गया। किसकी खोज में? गुरु की खोज में। ऐसा गुरु जो मुझे मोक्ष की प्रतीति कराए। हर जगह में जाता था, मठ में जाता था, आश्रम में जाता था, मंदिर में जाता था, सभी जगह जाता था और दल दल भटक भटक कर एक ही प्रश्न सबसे पूछता था कि आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, आप मुझे मोक्ष देंगे? लेकिन सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता था कि भाई हम तो साधना कर रहे हैं, देखते मोक्ष मिले या ना मिले वो हमारे बस की बात नहीं है। सभी लोग भगवान का भजन करते थे लेकिन किसी को भी अंदर से प्रतीति नहीं थी कि मुझे भगवान मिलने ही वाला है, मुझे मोक्ष मिलने ही वाला है। एक भी संत, एक भी महात्मा ऐसा नहीं मिला। वहाँ तक कि मैं यहाँ हिमालय में आ गया और इसके गुफा में गया तो बर्फानी बाबा नाम के एक महात्मा जी रहते थे। मैं गुफा में जैसे घुसा और फौरन उसने आँख खोल दी। मैं गुफा में घुसा, उसको अपने आप पता चल गया कि कोई आदमी आया है, आँख खोली और वो बोलने लगा, मध्य प्रदेश से आए हो, झांसी के रहने वाले हो, बहुत बड़े तंत्री हो। मैं तो महात्मा से पहली दफा मिल रहा था लेकिन उसने तो मेरी कुंडली निकाल दी। मुझे बहुत ताजुब हुआ। मैं उसके चरणों में ही गिर गया और बोला, गुरुजी आप मुझे अपना लीजिए बस। वो बोला कुछ बात नहीं, रहो यहाँ पढ़ाओ, मेरे साथ भजन करो, सेवा करो, साधना करो। मैं खुश हो गया। लेकिन आखिर मैंने जो मेरा प्रश्न था वो उसके पास रजूआत की कि गुरुजी आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, मेरे मोक्ष कल्याण की प्रतीति कराएंगे, मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे आप? तब वो हंसने लगे और बोलने लगे, देख भाई मैं भी यहाँ करीबन 30 साल से बैठा हूँ, भगवान की साधना करता हूँ, जाप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, देह का सब जरूरियत का सामान त्याग करके बस भगवान में खोता हूँ, साधना करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो अभी मुझे भी प्रतीति नहीं है कि मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। मैं तुम्हें कहाँ से कल्याण की प्रतीति दूँ? बस उस क्षण से मैं भी वहाँ से निकल गया और यहाँ आके रहता हूँ बद्रीनाथ में। अपने आप सुबह 3:30 बजे जाग जाता हूँ, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, हरि का नाम का जाप करता हूँ। 16 साल 17 साल से बस यही साधना करता हूँ। कहीं मुझे कोई आदमी ऐसा मिल जाए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो मुझे प्रतीति करा दे कि तुम्हें भगवान मिल गया है और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसकी सोच में आज सालों से मैं बस यहाँ साधना करता हूँ। બધા સંતોને આપણા હરિભક્તો છે ને મેકી કશ્યામ એની વાત સાંભળતા હતા। લગભગ 1.5 થી 2 કલાક એને પોતાની વાર્તા કહી। દુઃખ પણ હતું। દુઃખ શું કે માણસ કેટલી સાધના કરે છે છતાં પણ
આટલી સાધના કર્યા છતાં પણ હજુ એને પૂર્ણતાની પ્રતીતિ તો નથી જ. અને આનંદ પણ હતો. આનંદ શું હતો? આપણને કેવા ગુરુ મળે છે, હાથ પકડીને ભગવાન સુધી લઈ જવામાં કોઈ ચિંતા, કોઈ સંશય નહીં લો. આપણને અંદરથી બધાને પ્રતીતિ છે કે નહીં, ભગવાન મળી ગયા છે, મોક્ષ કલ્યાણ થઈ જ ગયો છે, અક્ષરધામમાં બુકિંગ થઈ જ ગયું છે, બધાને પ્રતીતિ છે. આપણને આ પ્રતીતિ છે ને વર્ષોની સાધના કરવા છતાં પણ નથી આવતી. આપણને મફતમાં મળી ગઈ છે ને, એટલે કોઈ સાધના નહીં, કોઈ એવી કોઈ આપણે વિશેષ કોઈ યોગદાન જ નથી આપ્યું. જાણે ભગવાને સામેથી આપણને શોધી લીધા હોય ને એટલે. બાકી આપણી કોઈ સાધના નથી. ભગવાને સામેથી આવીને આપણને પસંદ કરી દીધા છે. ત્યારે આપણને આવા ગુરુ મળી ગયા. જ્યારે બાપાને જેટલી વાર પ્રશ્ન પૂછ્યો, બાપા અક્ષરધામમાં જવા છે, બાપા કે અક્ષરધામ પાકું છે, છેલ્લો જન્મ થઈ આવું બોલનાર એક વ્યક્તિ તો લાવો કે આ તમારો છેલ્લો જન્મ થઈ ગયો, હવે તમારે 84 આવવાનું જ નથી. ક્યાં સુધી? તો શિવલાલ શેઠ અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એકવાર સુરેન્દ્રનગર પાસે જે ભોગાવો કહેવાય ત્યાંથી પસાર થતા હતા. અને ત્યાં એક મહાત્મા ઊંધે માથે તપ કરતા હતા, પંચાગ્નિ તાપતા હતા ચારે બાજુ. ઉનાળામાં ભોગાવાની રેતી કેટલી તપેલી હોય અને એની બાજુ પંચાગ્નિ તાપે અને આમ શીર્ષાસન કરીને તપ કરતા હતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઊભા રહ્યા અને શિવલાલ શેઠને શું કહે, આ મહાત્માન જો કે આ છે ને ઢોલ વગાડતો વગાડતો નરકમાં જશે. કેમ? ભગવાનમાં નહીં માનતો. સાધના કરે છે પણ ભગવાનમાં માનતો નથી. અને શિવલાને શું કે, તું, તારા બૈરા છોકરા, તારા ઢોર એ હેમ કેમ અક્ષરધામમાં મહારાજના ચરણો સુધી પહોંચી જશે. આપણે નહીં, આપણા સંબંધમાં આવેલી પ્રત્યેક વસ્તુ પણ એ ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટેની બાહેંધરી આપણને આપણા ગુરુ આપે છે. કારણ સામે પાત્ર એવું મળ્યું છે. પાત્ર એવું મળે ને, આપણે વાત કરીએ ને કે ડબ્બો ગમે તેવો ખખડધજ હોય પણ એન્જિન પાવરફુલ હોય તો, એન્જિન પાવરફુલ હોય તો દહેડીને લઈ જાય. એ મારે એવું તો ના કે આપણે બધા ખખડધજ ડબ્બા છે, એવું તો ના કહેવાય. પણ ગુરુ એવા પાવરફુલ છે ને કે 100% આપણને ભગવાનના ધામની પ્રતીતિ કરાવશે જ. કારણ એ પોતાને એમને વિશ્વાસ, કારણ કે પોતે તો ભગવાનના ધામમાં, અખંડ ભગવાનના ધામમાં રહેનાર છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિના પૂર્વજન્મ અને એના ભવિષ્ય બંનેને જોઈ અને આપણા ગુરુ એ આપણી સાધના માર્ગ પર આપણને આગળ વધારતા હોય છે. સતત આપણને પ્રતીતિ કરાવે છે ભગવાન તમારી પાસે છે. તો આવા જે ગુરુ મળવા ને આ દુર્લભ વાત છે. સાચા ગુરુ શોધવા એ પણ દુર્લભ વાત છે કે આપણને જ્યારે કોઈ સામેવાળો, હમણાં બધા પારિવારિક શાંતિ અભિયાનમાં ગયા તો સામેવાળો જ્યારે બાપાનો મહિમા કહે તો આપણને કેવો આનંદ થાય. સામેવાળો આપણે બાપાનો મહિમા કહીએ એમ કે સામેવાળો બાપાનો મહિમા કહે તો આપણા ગુરુ એવા છે ને, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, કે આપણે બોલીએ ને પહેલાં સામેવાળી વ્યક્તિ બોલવાનું ચાલુ કરે કે હા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે એમના તો કામનું કંઈક જુદું જ કહેવું પડે, એ પુરુષ જ જુદા. આવું સામેથી લોકો કહે તો આપણને આમ એક વિશ્વાસ થાય કે ગુરુ હાચા મળી ગયા છે. બાકી ગુરુ બગડેલા મળે પતી ગયું, વર્ષોના વર્ષો પાણી જતા રહે, વર્ષોના વર્ષો નહીં. આપણે કહેતા ચા બગડેલી મળે તો દાડો બગડે, અથાણું બગડે તો વરહ બગડે, ઘરવાળા બગડેલા આવે તો. અને ઘરવાળાને તમારા જેવા ઘરવાળા, એટલે સોરી તમારા જેવા નહીં પણ બાર બહુ શરાબ પીતા હોય, અતિશય લૂંટફાટ કરતા હોય, ચોરી ચકારી કરતા હોય, એવો પુરુષ મળી જાય કોઈ સ્ત્રીને તો ઘરવાળા ખરાબ મળે તો આખું જીવન બેકાર જાય. પણ ગુરુ ખરાબ મળે તો જન્મો જન્મ ક્યાંના ક્યાં ભળે જાય ને ખબર ના પડે. આપણને બધાને, આપણે બધે વ્યવહારમાં રહીએ છીએ, કુટુંબ, પરિવાર, નોકરી ધંધા બધું કરે છે, પણ આપણને જેમ ગોપીઓ કોઈ સાધના નથી કરતી, કોઈ સાધના નથી કરતી. પણ ભગવાનમાં જોડાણ થઈ ગયું ને તો એ માત્ર જોડાણના પ્રતાપે ગોપીઓનું કલ્યાણ થઈ ગયું. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ
વરતાલના 17ના વચનામૃતમાં, સારંગપુરના 15ના વચનામૃતમાં ગોપીઓને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહીશ. કેમ? સ્થિતપ્રજ્ઞ, પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ, સ્થિત એટલે સ્થિર. સ્થિર બુદ્ધિ કોની કહેવાય? જેની ભગવાનમાં વૃત્તિ લાગી જાય ને, કે ભગવાનની ઓળખાણ થઈ જાય ને, સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય. સાચા અર્થમાં જેને ભગવાન ઓળખાઈ ગયા એ સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષ. કારણ પછી એને જગત સાથે કંઈ લેનદેન રહે જ નહીં. જગતના દુઃખથી દુઃખી ના થાય અને જગતના સુખથી છકી ના જાય. ગોપીઓનું દુઃખ હતું મીરાબાઈ. મીરાબાઈની ભગવાનમાં વૃત્તિ લાગી ગઈ હતી તો એનો પતિ રાણો હતો, ત્રાસ આપતો હતો, રૂમમાં પૂરી દીધી, ખાવા પીવાનું ના બંધ કરી દીધું, તો પણ મીરાબાઈ વિચલિત ના છે. ઝેરનો પાલો આપ્યો, પી ગયા, કાંઈ ના થયું. સ્થિતપ્રજ્ઞ, ભગવાનમાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ. આ સ્થિતપ્રજ્ઞ. આનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ નથી. આપણા સદગુરુ સંતોને જોઈએ તો એમને જે ગુરુ મળ્યા, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વયં, બુદ્ધિ સ્થિર થઈ, બીજો કોઈ જીવનમાં વિચાર જ નહીં. તો આજે આપણને બધાને પ્રતીતિ થાય કે સદગુરુ સંતોના દર્શન કરીએ અને આપણને શાંતિ થાય છે. કેમ? સ્થિત બુદ્ધિ. આ એમની ઓળખ છે. પરમહંસોની ઓળખ, આપણે મોટેરા સંતોની ઓળખ શું? સ્થિર બુદ્ધિ, શાંત મન, શુદ્ધ હૃદય. આ ત્રણ એ ઓળખ છે. કોની? જેને સત્પુરુષનો સાચા અર્થમાં સમાગમ કર્યું, સાચો સત્સંગ કર્યો, સાચી ઓળખાણ કરી, જીવન એનું સ્થિર થઈ જાય. હાલક ડોલક હોય જ નહીં. નિષ્ઠામાં સંશય હોય, ઓળખાણમાં સંશય હોય, વિશ્વાસમાં હજુ હાલક ડોલક હોય, એ માણસની બુદ્ધિ સતત હાલક ડોલક થયા કરે. હું થશે, થશે જ નહીં થાય, કેમ થશે, અરે હું થશે, આ બધું ક્યારે થશે? વૃત્તિ સ્થિર નથી રહી ને ત્યાં સુધી. બસ હવે આપણે આપણી એક જ સાધના છે કે જે ગોપીઓને ભગવાન મળી ગયા, મીરાબાઈને જે ભગવાન મળી ગયા, નરસિંહ મહેતાને જે ભગવાન મળી ગયા, દાદા ખાચરને જે ભગવાન મળી ગયા, પરમહંસોને જે ભગવાન મળી ગયા, એ જ ભગવાન આપણને મળી ગયા છે. હવે એમણે જે કર્યું છે ને એ કરવાનું. શું? સ્થિર બુદ્ધિ. બધી ગૂંચ ઉકેલી નાખશે, બધી જ ગૂંચ. વ્યવહારની ગૂંચો પણ હમણાં બધા ટીવીમાં જોયું કે ના જોયું કે હરિભક્તોનો નાનો મોટો વ્યવહાર હોય એની ગૂંચ પણ ઉકેલ નાખેલો. કે મુંબઈમાં માર્કંડભાઈ કરીને આપણા હરિભક્ત રહેતા હતા. વર્ષો સુધી બધી એમણે દિલ્હી અક્ષરધામમાં PR વિભાગમાં સેવા આપી. 3 મહિના પહેલાં એ પોતે ધામમાં ગયા. આ માર્કંડભાઈ જ્યારે મુંબઈમાં રહેતા હતા, સ્વામી બાપાના દર્શન માટે, એ બાપાના ઉતારામાં સેવામાં, એકવાર બાપા અચાનક બોલાય ને કે પેલા નેપચીન રોડ પર તારું કોઈ મકાન બકાન છે? કે ના બાપા. બાપા કે એક કામ કરે, મકાન લે. પણ બાપા ત્યાં તો ભાવ બહુ છે, ત્યાં તો 2000 રૂપિયા પેલું સ્ક્વેર ફૂટ જમીન જેવું. બાપા કે પણ લઈ લે, વાંધો નહીં આવે. પણ બાપા એટલું બધું મોટું મકાન, બાપા કે લઈ લે ને. આ તો એકદમ નિષ્ઠાવાન હરિભક્ત હતા. એમને પોતાની દીકરી હતી ને, એની દીકરીના લગ્ન સગપણનું એનું પણ બાપાએ ગોઠવેલું. હવે એના જમાઈને આ માર્કંડભાઈ જોવા નતા ગયા. કેદાર કરીને ભરૂચમાં હતા, જોવા નતા ગયા. બાપાએ કીધું કે હવે તારી દીકરી છે ને એને આપણો પેલો ન્યુઝીલેન્ડ વાળો જે યુવક છે ને એની સાથે આપણે સગપણ ગોઠવીએ છીએ. માર્કંડભાઈ કે હા બાપા, જેમ કહો એમ. બાપા કે તું જોઈ લે. બાપા કે ના ના, પેલા માર્કંડભાઈ કે બાપા એમાં જોવાનું હવે આપણે કીધું ને. બાપા કે પણ જોઈ તો લે. નાના બાપા હવે તમે તારીખ બોલો, આપણે ક્યારે ભેગા થઈને બધી વિધિ કરી. બાપા કે ભરૂચ જવા ને, બાપા કે ભરૂચમાં પેલા કળશ પૂજન કરવાનું છે, તો તારા પરિવારના સભ્યોને બધાને લઈને આવતો રહે છે. હવે પાછો એના બીજા સગા હતા, એની પણ એક દીકરી હતી, એટલે 2 દીકરી, અને આ બાજુ 2 દીકરાઓ, એટલે 2 સત્સંગી યુવકો. અને પેલી 2 દીકરીઓ, નાની દીકરી મોટી દીકરી, અને આ 2 સત્સંગી દીકરાઓ. એક ન્યુઝીલેન્ડ હતો અને એક મુંબઈમાં સેટ થયેલો હતો. અને બધું એકબીજાને જોયા વગર. આ બાજુ પેલા યુવકો પણ. બાપાએ કીધું હા બાપા તમે જો. બે પક્ષેથી બાપાના હોય છે અને વિશ્વાસ. અને આયા બાપા કે વિધિ બધું પેલું નાળિયેર ને બધું બાપાની પૂજામાં જ આખો કાર્યક્રમ હતો. અને 2 દીકરીઓ ત્યાં પૂજામાં બેઠેલા, અને આ બાજુ 2 દીકરાઓ પણ બાપાના જે કહેવાય હેતવાળા યુવકો એ પણ હતા.
બધું પછી બાપા કહેવાય નારિયેળ બધું છેલ્લે પૂજા પૂરતે ને એટલે નારિયેળને બધું બોલો નારિયેળ ને રૂપિયા સિક્કો બધું આપણે કરી દીધું. છેલ્લા ટાઈમે એનો બાપ બોલવા આવ્યો, પેલો દીકરીનો બાપ, કે બાપા આમાં નાની દીકરી કોની સાથે ને મોટી દીકરી કોની સાથે એ તો કહો. એ પૂછ્યું નતું. બોલો ત્યાં હોત સુધી તો આપણને ખબર હોય કે સત્પુરુષ પર કેટલો બધો મદાર આપણા સત્સંગીઓ નાખી દે છે, કેટલો વિશ્વાસ સત્પુરુષમાં. અને બંને દીકરીઓને સારામાં સારું રીતે સત્પણ થઈ ગયું. બંને અત્યારે પરદેશમાં સુખી છે અને સારા. પણ આ માર્કંડભાઈને બાપાએ મકાનનું કીધું અને જરૂર નથી તો પણ લઈ લીધું. અને 3 વર્ષ પછી સામેથી એક જણ આવ્યો, મારે તાત્કાલિક આ વિસ્તારમાં મકાન જોઈએ છે. હવે આણે જે ભાવમાં લીધેલું એના કરતાં 4 ગણી રકમ તાત્કાલિક આપવા તૈયાર થઈ ગયો. મારે ગમે તેમ કહીને આ જગ્યાએ પેલો બાપાને પૂછ્યો, બાપા પેલું મકાન માગે છે તો શું કરું? તમે જે કીધેલું ને તમારી આજ્ઞાથી લીધેલું પણ હવે માગે. બાપા કે આપી દે, આપણે આપવા માટે લીધું છે. પેલો તો વિચાર કરે એક. હવે આ ક્યાં હરિભક્તના વ્યવહારની ચિંતા હરિભક્તે હોય એના કરતાં બાપાની છે કે નહીં? આપણે વિશ્વાસ મૂકવાનો છે કે અહીં બેઠા બેઠા પણ બધું સાંભળે છે. ઘરમાં પૂજામાં મનમાં પણ આપણે જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને બાપા બધું સાંભળે છે. પણ એને 2 કામ કરવાના છે. એક આપણો વ્યવહાર સુધારવાનો છે અને બીજા આપણે ભ્રમરૂપ કરવાના છે. 2 કામ કરવાના છે ને. હવે 2માંથી કયા કામની ફાઇલ ખુલી છે આપણને ખબર પડે? એ ના પડે. પણ વિશ્વાસ રાખવાનો કે આ જો વ્યવહારની ફાઇલ ખુલી અને આ ભ્રમરૂપ થવાની ફાઇલ ખુલી, ત્રીજી એકે ફાઇલ એ ખોલવાના નથી. આટલો વિશ્વાસ રાખો. બધી એને ખબર પડે છે. એકવાર બ્રહ્મવિહારી સ્વામી બાપા પાસે આવ્યા અને બાપાને એક પરદેશથી યુવક આવ્યો, એનો પત્ર વંચાયો. બાપા પરદેશથી યુવક આવ્યો છે, એ પત્ર લખે છે અને આમ લખે છે, બાપા મારે ફાર્મસી કરવું કે આર્કિટેક્ટમાં આગળ વધવું? બાપા કે અભ્યાસ શું કર્યો છે? બાપા એણે ફાર્મસીનો અભ્યાસ પૂરો કરી લીધો છે અને મેડિકલ ક્ષેત્રની એની લાઈન છે, તો એમાં આગળ વધે કે કંઈક બીજું આર્કિટેક્ચરનું વિચાર કરે કે એનું ગ્રુપના છોકરાઓને બધા આર્કિટેક્ટની વાત કરે છે તો આર્કિટેક્ટમાં જાય કે ફાર્મસીમાં મેડિકલમાં આગળ વધે? બાપા કે એને કે આર્કિટેક્ટનું કરે. એટલે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી કે પણ બાપા આમાં તો એને ફાર્મસીનો અભ્યાસ પૂરો કરી દીધો છે અને ફાર્મસી લાઈન એની લાઈન છે, મેડિકલની લાઈન છે, અને આપ કહો છો આર્કિટેક્ટમાં આગળ વધે. બાપા કે તને પૂછ્યું છે મને પૂછ્યું છે? તો બાપા કે લખણે આર્કિટેક્ટનું એને લખી દીધું અને એ બાપાના વચનમાં વિશ્વાસ મૂકીને આર્કિટેક્ટ તરીકે આગળ વધ્યો. કેવો આર્કિટેક્ટ બન્યો? આપણું જે લંડન મંદિર છે ને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં, એનો આર્કિટેક્ટ આ સત્સંગી યુવક છે. બ્રિટનના ટોપ જે કહેવાય ને 20 આર્કિટેક્ટ એમાંનું નામ છે. આ બાપા સિવાય કોઈને દેખાતું હતું? આપણને પ્રતીતિ હોય છે ભાઈ બાપાને બધું દેખાય છે. ભલે અત્યારે આપણા ગમે તેવા દાડા હોય, બાપા બધું જોવે છે. અને મારું સારું કરનાર એ જ છે અને ખરાબ કરનારા એટલે ખરાબ કરીને સારું કરવાનો, ખરાબ કરનારા નહીં. આપણને લાગતો એ ખરાબ પણ છતાંય લાંબે ગાળે તો સત્સંગ દીક્ષાનો શ્લોક જ બોલીએ છે ને, ભગવાન સર્વ કર્તા સ્થી દયાલુ મમ રક્ષક સ એવ નાશક સર્વ સંકટાનામ સદા મમ. તરત જ બીજો શ્લોક, ભગવાન કુરુતે યદ્ધિ હિતાર્થમેવ તત્સદા પ્રારબ્ધમ તદિચ્છેવ સ એવ તારક મમ. મારું જે કંઈ પણ થશે, ભૂતમ યચ્ચ ભવદ્યચ્ચમ યદેવાગ્રે ભવિષ્યતિ સર્વે તન્મે હિતાયવેવ સ્વામી નારાયણ પ્રભો. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં જે થશે ને મારું સારું થશે, કારણ ગુરુના ખોળામાં બેઠો છે. બસ આપણા જીવનમાં કદાચ એક પણ કામ, એક પણ બાજી આપણી સવડી નહીં પડી હોય ને, પણ જીવનની મુખ્ય બાજી છે ને એ આપણી સવડી પડી ગઈ છે. કઈ? ગુરુ કરવાની બાજી. ગુરુ એવા કરી લીધા છે ને કે આપણું જીવન છે ને લેખે લાગી ગયું છે. બાકી બધું જ કર્યું છે પણ ગુરુ સાચા નહીં મળે તો. આપણે કીર્તનમાં ગયા છે ને, મોક્ષને માટે હારે જગતમાં સાને તું અથડાય પ્રભુજી, પ્રગટ રહે સંતમાય પ્રભુજી, પ્રગટ રહે સંતમાય. આપણને જે સંત મળ્યા છે એનામાં વિશ્વાસ. મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને આમ કદાચ એવું સંશય થાય
તો સ્વામી બાપા પાસે તો અત્યારે આપણે પ્રશ્નો રજૂ નથી કરી શકતા. સ્વામી બાપાને તો આપણી વાત પણ નથી કરતા. આપણે પ્રશ્નો ખબર નથી તો સમાધાન કેમનું આપશે? તો આપણે આપણા ગુરુને કેવા સમજીએ છીએ? માણસ સમજીએ છીએ. માણસ હોય એને બધું કહીએ ને તો ખબર પડે. આ તો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અંત્યના બીજા વચનામૃતમાં તો શું કહ્યું છે? જેવી પરોક્ષ દેવને વિશે પ્રતીતિ છે, તેવી પ્રત્યક્ષ ગુરુ રૂપ હરિને વિશે હોય તો સર્વ સાધન એને થઈ ગયા છે. શું કહ્યું છે? જેવી પરોક્ષમાં પ્રતીતિ છે એવી પ્રત્યક્ષ ગુરુ રૂપ હરિમાં. ગુરુ રૂપ હરિ સાક્ષાત ભગવાન. એને કહીએ તો ખબર ના પડે, આપણે વિચાર્યું ના હોય તો એને ખબર હોય. આવતીકાલે સવારે હું વિચાર આવવાનો છે એ આપણને ખબર છે. ગુરુને ખબર છે કે આવતીકાલે સવારે આ પણ વિચાર કરવાનો છે. આટલા સમર્થ આપણને ગુરુ મળ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા. ગુરુનું વ્યાખ્યાન મૌન હોવું છે. વ્યાખ્યાન એટલે પ્રવચન. ગુરુ મૌન બેઠા હોય ને તો પણ શિષ્યોના સંશયો છેદાઈ જાય. મહંત સ્વામી મહારાજ હમણાં પ્રોસ્ટેટની બધી આખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા નડિયાદ ગયા હતા અને ત્યાં ડૉક્ટર મહેશ દેસાઈ બાપાને આખી પ્રોસ્ટેટ પ્રોસિજર પૂરી કરી અને પછી બાપાને આપણે જ્યારે ફીસનું બધું પૂછ્યું તો કે અરે શું વાત કરો છો? આ સ્વામીજી સામે બેઠો ને તો મને એવું જ લાગે છે કે બસ એમને જોયા જ કરું. હવે આ માણસો સત્સંગી પણ નથી, બહુ વિશેષ પરિચય પણ નથી, પણ સ્વામી બાપાની પ્રોસ્ટેટની પ્રોસિજર પૂરું કર્યા પછી એ પોતાનો અનુભવ કહે છે કે બસ સ્વામીજી સામે હું બેઠો હતો એમને જોયા જ કરું એવું થાય છે. મારા રૂમમાં કેટલી શાંતિ છે, કેટલી નિરાશ થઈ ગઈ છે, મારું અંતર એકદમ શાંત થઈ ગયું છે. આના ચહેરા ઉપર કેટલી પ્રસન્નતા છે. આટલી મોટી પ્રોસિજર કરી છતાં પણ મોંની લકીર પણ ફરકી નથી. કેટલા પ્રશાંત છે, કેટલા પ્રસન્ન છે. ભગવાન કરે આમની આ પ્રસન્નતા ઇન્ફેશિયસ હોય એટલે ચેપી હોય મને લાગે એમ. સ્વામીજીની આ પ્રસન્નતા મને પણ લાગે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ સ્વામીજીની સેવા મને આપી. બાપાને નૈનપુરમાંથી ત્યાં ગયા હતા સીધા. આ ડૉક્ટરનો અનુભવ. બાપા સારંગપુરમાં હતા ત્યાં રવિન્દ્ર પંડા કરી અને બહુ જ મોટા બરોડામાં MS યુનિવર્સિટીમાં પાલી, સંસ્કૃત અને પ્રાદેશિક ભાષાના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ, હેડ ઓફ કહેવાય એ રવિન્દ્ર પંડા એ જ્યારે સ્વામીજીને મળ્યા ત્યારે બોલ્યા, સ્વામીજી ભગવદ્ ગીતાજી में एक श्लोक है अपूर्ण्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी. कि जैसे कोई समुद्र में पूरी दुनिया की नदियां आके समा जाती है लेकिन फिर भी समुद्र की जल सपाटी पर एक लकीर भी फर्क नहीं, समुद्र जरा सा भी छलकता नहीं है. पूरी दुनिया की नदी आ जाए फिर भी समुद्र हमेशा शांत रहता है. ठीक उसी तरह आज महंत स्वामी महाराज की चेहरे पे मैं वो शांति की प्रतीति कर रहा हूँ. आज तक मैंने शांति की सिर्फ बातें सुनी थी. जिंदगी में पहली बार आज शांति क्या होती है उसका एहसास मुझे महंत स्वामी के पास बैठने के बाद हुआ. मेरा स्थिर, मैं जब से उनके सामने बैठा हूँ मेरा मन स्थिर गया. मुझे कोई विचार ही नहीं आता. वैसे तो मेरा मन घूमता ही रहता है, चक्र की तरह घूमता है, लेकिन मैं आखिरी 40-45 मिनट से बैठा हूँ. मेरे अंतर में शांति आ गई है. वो कितने प्रशांत है. आ स्वामीना दर्शनનો પ્રભાવ, આ ગુરુનો પ્રભાવ, કારણ કે ભગવાનનું તેજ છે. જે અક્ષરધામમાં મહારાજ વિરાજમાન છે ને એના એ જ મહારાજ મહંત સ્વામી મહારાજમાં વિરાજમાન એનું તેજ છે. આપણે દર્શન કરવા જઈએ ને સ્વામી બાપાના, બસ આ જોવા, બીજું કાંઈ જ નહીં. એના ચહેરા હું જુઓ, એમની આંખોમાં કેટલી નિર્મળતા, એમના ચહેરા પર કેટલી પ્રસન્નતા અને કેટલો પ્રશાંત ચહેરો. કેટલા એ શું શબ્દ બોલવાની જરૂર છે બાપાએ? એક શબ્દ બોલવાની પણ જરૂર આપણને બાપાએ 5 જ મિનિટ આશીર્વાદ આપ્યા, એને આશીર્વાદ આપવાની જરૂરત નથી. ગૃહસ્થ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા. બસ આપણા જીવનની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ કઈ
આવા ભગવાનના ધારક ગુરુ મળી ગયા. હવે નાના નાના સુખ દુઃખ આ 50 વર્ષમાં આવ્યા છે અને બધા ટળી ગયા છે. આવનારા 50 વર્ષમાં આવશે એની મેટે ટળી જશે. જેની પાસે આખી દુનિયાની હાથ પેઢી ખાય ને એટલા રૂપિયા છે ને એને બધા પ્રશ્નો તો આયા છે અને ગયા છે, આવશે અને જશે. એ મચ્છરિયા જેટલા પ્રશ્નો માટે આવા ગુરુનો આનંદ મોડો ના પડવા દેવો. એ પ્રશ્નો મચ્છરિયા જેવા આવશે જતા. હા, હલાઈ નાખે છે, રાતે ઊંઘવા નથી દેતા, પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આવા ગુરુનો સતત વિચાર નથી કર્યો ને ત્યાં સુધી. આ ગુરુનો સતત વિચાર, ગુરુમુખી થઈશું. ગુરુમુખી એટલે સૂર્યમુખી ફૂલ સતત સૂર્ય સામું જોવે છે, એમ ગુરુમુખી શિષ્ય સતત ગુરુ સામે નજર રાખે, સતત ગુરુની પ્રાપ્તિનો વિચાર કરે ને તો આ બધા પ્રશ્નો તો જણ જેવા લાગશે. નહીં ચોમાસામાં અમુક વાર છાંટા છાંટા આવે, આમ ગાડી પર જતા ને કાચું કરવામાં છૂટા છૂટા છાંટા પડે, એ વરસાદ ચાલુ થયો, એ જણ જેવા પ્રશ્નો લાગશે. ક્યારે? આવા ગુરુનો સતત વિચાર કરીશું ત્યારે. કારણ કે આપણને અક્ષરધામના અધિપતિ મહારાજ અખંડધારક એવા સંતમાં મળી ગયા છે. બસ એનો આનંદ માણીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે આપણને મોક્ષની ગેરંટી આપનાર આપણા ગુરુ, અને એ જ ગુરુ અત્યારે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની અંદર પ્રગટ છે. તેની વિશેષ પ્રતિથી અને પ્રસંગોનું પાન કરાવ્યું તે બદલ હરિનારાયણ સ્વામીનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશું. વિશેષમાં જાહેરાત જોઈ લઈશું. તારીખ 1/7/2022